हरि ओम मंगलम जय हरि ओम मंगलम जय हरि ओम मंगलम हरि ओम मंगलम शुभ हरि ओम मंगलम ओम हरि ओम मंगलम ओम हरि ओम मंगलम शुभ हरि ओम मंगलम हरि हरि ओम मंगलम जय हरि ओम मंगलम जय हरि ओम मंगलम हरि ओम मंगलम शुभ हरि ओम मंगलम ओम हरि ओम मंगलम ओम हरि ओम मंगलम शुभ हरि ओम मंगलम शंकराय शंकराय मंगलम शंकराय 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 मंगलम शंकरी मनोहराय शास्त्राय मंगलम शंकरी मनोहराय शास्त्राय मंगलम गुरु
ஓம் நமோ நாராயணாய. இந்த எங்களுடைய பூஜை கஸ்தூரி அமேலா அவருடைய குடும்ப சார்பிற்கு செய்திருந்தார்கள். அவருக்கு அனைத்து ஆசைகளும் குறித்தார்கள். Om Namo Narayana hat Puja Kasturi übernommen. Wir wünschen dir viel Segen von Narayana und von Swami. Selber kochen daneben. Sie hat selber gekocht und mögen wir ihr wirklich die vollständige Segnung. அடுத்தது வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுடைய இந்த மாதாண்ட யாகம் 3 மணிக்கு பூர்ணச்சந்தாவில் இடம்பெறும். நாங்கள் இங்கே 2 மணிக்கு இருந்து ஒரு குரூப்பும் 2:30க்கு 2வது குரூப்பும் இறங்குவோம். போக்குவரத்து வசதி இல்லாத இங்கே வந்தாலும் சேர்ந்து போகலாம். ஆகவே 3 மணிக்கு அந்த யாகம் தொடங்கும். Der Sonntag wird im Purnachandra, dort oben, Yagna stattfinden. Am 3 fangen wir an. Wer gerne möchte mitreiten, darf sich vormelden, dann könnt mitfahren. Dürft ihr euch vormelden, dass wir euch schon vorher mitnehmen könnten, weil ich glaube, so 2:30
2 dort rum würden sie dann von hier losfahren. அடுத்ததாக 3 மணிக்கு வருகிற வார புதன்கிழமை பாபானுடைய ஆராதனா மகோத்சவம், அதாவது மகா சமாதி நாள். அந்த நாள் புதன்கிழமை வாரதால் மாலை 7 மணிக்கு இங்கே விசேஷமான பாத அபிஷேகமும் அதைத் தொடர்ந்து விசேட பஜனைகளும் புதன்கிழமை இடம்பெறும் என்று அறிவித்தார். Und nächsten Mittwoch ist ein ganz spezieller Tag, und zwar der Samadhi-Tag vom Sai Baba. Und dann werden wir am 7. mit Abhishekam und Bhajan starten. நேற்று ராமநவமி நடந்தது. அதுக்கான விசேஷ பூஜைகள் செய்ய தெரிஞ்ச சொல்லியிருந்தார்கள். நாங்கள் ஒரு 2 பேர் தான் 108 மந்திரம் சொல்லி இன்றைய போல நேற்றும் செய்திருந்த நாங்கள். இருந்தாலும் இன்றைக்கு சிறப்பாக அபிஷேகம் செய்து அதாவது சீதாராம பட்டாபிஷேக சீதாராம லக்வண சரீர ஆஞ்சநேயர் சமேதராக எங்களுடைய இந்த பூஜை சிறப்பாக அபிஷேகம் வளர்ப்பாளர்கள் சிறப்பாக அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு இந்த பூஜை இடம்பெற்று உங்களுக்கு ராமருடைய பூர்ண ஆசைகள் வைத்தார்கள். Heute ist noch ein spezieller Abhishekam gemacht worden für Rama, Sita und Lakshmana und Anjaneya. Gestern war Rama Navami, das ist ein indischer Fest, das ist der Geburtstag vom Rama, den man feiert. Und darum haben wir heute im Ashram auch für den Rama spezielle Puja gemacht. மகாபாரதம் ராமாயணம் ரெண்டுமே முக்கியமான விஷயங்கள். ராமனுடைய கதையை பேசுவது ராமாயணம், மகாபாரதம் கிருஷ்ணருடைய கதையை பேசுகிறது. ஆகவே இந்த ராமருடையது மற்றது கிருஷ்ணருடைய இந்த அவதாரங்கள் மிக முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற உலக பெரும் அவதாரங்கள். ஆகவே முடிந்த வரையில் அவ்வப்போது கிடைக்கிற சில செய்திகளை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கொண்டால் எங்களுடைய வாழ்வுக்கு மிக உண்டதாக இருக்கும். Es gibt 2 Geschichten, Lebensgeschichten von Ramayanam und Mahabharatam. Ramayanam, das wird die Lebensgeschichte vom Rama erzählt, und Mahabharatam ist die Lebensgeschichte von Krishna. Und die beiden Geschichten sind eigentlich ganz wichtig für uns auch im Leben zu wissen. Also wenn ihr ab und zu so kleine Geschichten mitbekommt, nehmt euch das gerne ans Herz und mögen wir alle die Geschichten auch weiterhin dürfen lernen. இன்னும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், எங்களுடைய செமினார் பூர்ண செமினார் Vanakkam, guten Abend. Wir gehen ja auf Sri Lanka und da nicht alle können mitkommen und es nicht allen möglich ist, auf Sri Lanka mitzureisen, machen wir auch noch ein Seminar mit dem Purna Swami. Die Datum sind noch nicht festgelegt, es hat 3 verschiedene Datum, der Zettel wird hängen. Also wenn es jemand interessieren würde, könnte man mal schauen, wie es bei der eigenen Agenda aussieht, und dort, wo es möglich wäre, wenn man Interesse hat, könnte man ein Kreuzchen machen, den Namen herschreiben, und es wäre einfach ein Tag, eine Übernachtung und dann einfach den nächsten Tag noch in Purna Chandra. Alle wären eingeladen, Zeit mit dem Purna Swami auszuschöpfen, sich zu erfüllen von Licht und Liebe und allem, was man noch nicht genau weiss. Grosse Überraschung immer ein bisschen. Von dem her herzlich willkommen vom Purnamum. இந்த முறை செமினார் எனர்ஜி சக்தி எப்படி சேமிக்கிறது, சக்தியை எப்படி ஃபெரிலன் தமிழ் சக்தியை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது, அதை எப்படி செலவு பண்ணாமல் இருக்கிறது, அதுதான் இந்த முறை செமினார். அதுக்கு சம்பந்தமான நூற்றுக்கணக்கான இன்ஃபர்மேஷன்கள் வழங்கப்படும். அந்த செமினார் அதுவாக இருக்கும். Was für alle, die nicht wissen, was in diesem Seminar... Wie kann man Energie verdienen? Wie kann man Energie sparen? Das ist das Hauptthema. எத்தனை நாள்
சனிக்கிழமை காலை மேலே தொடங்கி சனிக்கிழமை காலமாக தொடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை முடியும். ஒரு நாள் இரவு அங்கே தங்கி அந்த செமினார் நடத்தப்படும். கூடுதலாக சுவிஸ்காரர் தான் பங்கு பெற்றார்கள் என்ற அதுக்கு காசு பே பண்ணி தான் அதுக்கு வருவினோம். அப்படின்னால தமிழர்கள் நாங்கள் அதை பெரிய அளவுக்கு ஊக்குவிக்கிறத நாங்கள் இங்கே பேசப்படுற உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் பேசுகிறதால நாங்கள் அதை தான் இருந்தாலும் நீங்கள் விரும்புகிறார்கள் வரலாம். 150 ரூபாய் கட்டித்தான் உள்ள வரலாம். Samstag übernachten, Samstagmorgen angefangen bis am Sonntag am Abend. Ich weiß nicht genau, wie kostet ist das, aber gleich dieses Mal ist ein bisschen spezial. Ich will Maximum von die, wie kann man Energie verdienen, wie kann man Energie sparen. Hunderten verschiedene Typen, wie Energie verdienen, auch hunderten Typen und wie kann man Energie sparen. Das ist auch ein großes Thema. Das musst du nicht vergessen. Ja. மற்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அது பொதுவான ஒரு விஷயம். 3, 4, 5ஆம் தேதிகளில் செமினார் ஒன்று நடக்குது. தியேட்டர் சம்பந்தமான செமினார் ஒன்று நடக்குது பூர்ணச்சந்திராவில் 3, 4, 5. Am 3., 4. und 5. Mai ist auch noch in Purnachandra ein Seminar, wo aber bezüglich Theater so ein bisschen betroffene Leute zusehen. Ja. Das kann man schweizweit oder von der ganzen Welt aus eigentlich Leute, die sich mehr mit dem Theater 20 Leute. அதில் ஒரு டாக்குமெண்டர் ஃபிலிம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டது. அதில் எனக்கு ஒரு சின்ன பங்கு இருக்குது. அது ஏபிசி தியேட்டரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 மணிக்கு காட்டப்படுது. அது பங்கு பெற்றவர்கள் நீங்கள் எங்களோட வந்து அதை கலந்து ஒன்றா நல்ல மேல எங்களை நிறைய எதிர்பார்க்கிறார்கள். Und diesbezüglich ist schon ein Dokumentarfilm mal gemacht worden von dieser Theatercrew. Und Purnaswamy hat auch einen kleinen Anteil von sich mitgegeben. Und der Dokumentarfilm wird diesen Sonntag in Bern beim ABC-Kino veröffentlicht. Also alle, die gerne dabei sind oder interessiert wären, sind sehr herzlich willkommen. Dokumentarfilm ist kein Film, sondern ist eigentlich... Sorry. Am 3., 4. Mai, also nach dem Seminar bis Sonntag. அது முடிய வந்து சொந்தக் மித்தாக் இங்கே ஒரு சிட்ஸும் ஒன்று செய்யணும். அந்த 5ஆம் தேதி முடிஞ்சால் 5 ஞாயிறு எங்களோட கழிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிருக்கோம். Und nach dem Seminar, wenn Sie auch den Film gesehen haben, kommen Sie nachher hier ins Ashram oder gibt es noch dort eine Sitzung. Also auch wenn alle zum Beispiel nicht im Seminar haben, können dabei sein, dürft ihr gerne am 5. Mai am Sonntag hier dabei sein für die Sitzung, dass wir alle zusammen dabei sind. இந்த ஆன்மீகம் என்பது ஒரு வாழ்வியல். வாழ்வியல் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கூறுகளிலும் இந்த ஆன்மீக நிலைகளில் இருக்கிறவர்கள் பங்கு பெற்ற வேணும். அப்பதான் இந்த சமூக அந்த மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக்குறது, சமூகத்தை தெய்வீகமயப்படுத்துறது, சமூகத்தை ஒரு பொதுநிலைப்படுத்துறது, சமூகத்தை மனித நிலைப்படுத்துறதுங்கிற விஷயங்கள்ல எல்லாவற்றிலையும் பங்கு பெற்ற வேணும். இப்போ எங்களுக்கு 60 வயது வரையும் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடோடு இருக்கு. 60 வயதுக்கு பிறகு நாங்கள் சமூகத்துக்கு வழிகாட்டிகளாக மாற வேணும் என்பதற்கு நாங்கள் அந்த வெளி விஷயங்களை இப்போ ஈடுபட தொடங்கி இருக்கிறோம். Wichtig ist für alle, die auf dem spirituellen Weg sind, dass das für uns eine wichtige Lebenslehre ist. Und alle, die in diesem Weg auch mitkommen, ist auch wichtig, dass wir auch miteinander auch Sachen machen können. Und Purnaswamy schaut jetzt so, dass er auf seinem Weg nicht nur in einem kleinen Kreis ist, sondern dass er auch wirklich sich öffnet, auch mit den Weltlichen ein bisschen zusammensetzen. உதாரணத்துக்கு சொன்னால் எங்களோட அந்த தியேட்டர் செஞ்ச வேலை ஒரு 7 பேர் அதில் டிப்ளமோ பண்ணினார்கள்.
அந்த 7 பேரும் பெருசா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். இப்போ எங்களோட வந்து 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Zum Beispiel die Leute von diesen 20 Leuten, die dann, also die ans Seminar kommen, sind 7 davon, die nicht an Gott denken oder glauben. Und jetzt durch das, dass sie eigentlich mit dem Purnaswami in Kontakt sind, kommen sie immer wie mehr ein bisschen ins Ashram, auch wenn sie immer noch nicht so ganz vollständigen Glauben haben. Aber sie kommen immerhin irgendwie etwas, passt ihnen, gefällt ihnen und irgendwo haben sie doch noch das Glauben gefunden. Und das ist ja mal eigentlich ein sehr grosser Schritt. Fast 7 பேருமே வெக்கத்தாரியரா மாறிட்டாங்க. Fast sogar die 7 sind als Vegetarier umgestellt worden. ஏன்னு தெரியாதபடிக்கு. Aber sie wissen nicht wieso. ஸோ இப்படி எங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் வேக்கு வந்து கொஞ்சம் பறந்து விரிந்து பயணப்பட இருக்குது. இதுகளை புரிந்து கொள்ள வேறு வேறு பக்கங்கள்லேருந்து நிறைய பேர் புரிந்து கொண்டு உள்ளதாக இருக்குது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் நிறைய நடக்க இருக்கிறீங்க. எல்லாரும் பங்கு பற்றி மகிழ்ச்சியாக இருந்து மற்றவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவோம். Und darum wollen wir uns gegen aussen öffnen und in den kommenden Jahren in Zukunft werden wir noch viel mehr verschiedene Veranstaltungen haben. Also kommt doch, wenn ihr Zeit habt. கஸ்தூரியை கூப்பிட்டு இந்த பூஜைக்குரிய இதை கொடுப்போம். Kasturi wird gerufen. இன்றைக்கு அவர் சமைச்சிக்க இதை போல் நீங்களும் விரும்புகிறது சமையல் பண்ணணுங்க, இந்த உதவி பண்ணணும், சமையல் பண்ணணும், இல்லை பூஜைகள் விஷயம். இது முக்கியமான விஷயம். இந்த நெடு ஆசிரமம் சார்பிலே பூஜைகள் செய்து கொண்டு இருக்காமல் பங்கு பெற்றோம். பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் பணத்தை கொடுத்து பூஜைகளை செய்ய சொல்லி இங்கே பூக்கள் மாலைகள் அந்த பிரசாதங்கள் செய்து கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்களே பிரசாதங்கள் செய்து தரலாம். பலவிதமான விஷயங்களை நீங்கள் பங்கு பெற்றோன்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Ist auch ganz wichtig oder auch sehr schön für uns mal auch zu sehen, wenn nicht nur die gleichen immer das Bucha machen und die kochen, sondern wenn wirklich auch neue Leute, also neue Leute nicht, aber dass man auch mal wieder Bucha nimmt oder auch kocht, dass man, ja, auch, das ist auch ein Seva, das man macht. Und darum bitte ich Swami auch alle dürfen sich beteiligen. Om Shanti Shanti. Einige. Mehr als 10 Jahre. Ja. 14 Jahre. 14, 15 Jahre. Kasturi reiste mit uns etwa 14 Jahre fast. Und Mira, ihre Tochter, ist die junge Schwesterin. Die junge Tochter, ich glaube, 10. Geburtstag. Sie will einen Namen, Initiationsnamen, dann hat sie Mira bekommen. Ich glaube, eine einzige Jüngerin hat sie einen Namen, Mira. Wir waren einmal reisen, zweimal reisen, einmal reisen nach Indien und einmal reisen nach Sri Lanka. So beiden Reisen haben wir sehr schönes Reisen. Verschiedene Meister, verschiedene Orte haben wir. Und Sri Lanka Reise, wir waren erst, ich glaube, 2012, der 3. 15, 16. Ja, Sri Lanka. ja, okay, Sri Lanka Reise. Erstes Mal ein großes Fest gemacht. Etwa 700 Leute an diesem Fest.
Kasturi ganze Lieder singen, eine einzige Sängerin. Und ganze Bhajan hat sie selber singen. Aber 5 Sprachen, sie verstehen kaum nicht, aber wir singen. Französisch, Deutsch und Englisch und Tamilisch und auch noch Kerala, Malayalam und so verschiedene Lieder haben wir gesungen. Das ist eine große, wunderschönes Reisen war es. So, es ist schön, ich wünsche euch schon, dass ihr auch schönes Prasadam kocht. உண்மையிலே இவங்களோட சேர்ந்து 2 முறை இவங்களோட 2000 ஆண்டுலேருந்து பயணம் செய்கிறான். 2015 வருஷமாக பயணம் செய்கிறார். இதில் 2 முறை இலங்கை இந்தியாவுக்கு ஒரு முறையும் இலங்கைக்கு ஒரு 2 தடவை வந்திருக்கலாம். இலங்கைக்கு ஒரு முறை இந்தியாவுக்கு ஒரு முறை. அதில் இந்தியாவில் நாங்கள் பயணம் செய்தபோது 2-3 முக்கியமானவர்கள் அவளை சந்தித்தேன். என்னோட மகள் ஒரு ஆள் 10 வயசுல இருக்கு. அவள் முதல்ல 10 வேலை எனக்கு ஒரு கட்டாயம் ஒரு பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு நினைக்கிறேன். சின்ன வயசுல பேர் கொடுக்கப்பட்டவர்களால் அவளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீரா அது என்ன அந்த குட்டுப்படுற கையெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் தியேட்டர் குரூப்பில் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியில் நாடகம் பல டான்ஸராக இருக்கிறேன். இப்போவும் கூட ஆசீர்வாதங்கள் இங்கே வர்ற நேரங்களில் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஒரு முறை ஃபயர் சுவாமி என்று அவன் நெருப்பு ஒன்றும் செய்யாத மனிதர் தியாகத்தை நெருப்பில் வளர்த்துப்பட்டு அதுக்கு மேலே ஏறி படுத்துக்கக்கூடிய அவர்கிட்ட இவையில கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். அவர் பார்த்துட்டு இவைகள் பாடுறதை பார்த்துட்டு மகளாக்கள் பாடுறதை பார்த்து அந்த மீராண்டவன் பேரும் அவருக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்தவர் சொன்னார். இந்த மீரா என்கிற அந்த பேருக்கு ஏற்றபடி உண்மையாக மீராண்டா அவளைய பார்க்கத்தான் மீரா மாய்க்கிற ஆக்களும் சிவப்பா வெள்ளையாக இருக்கிற அந்த சின்ன பிள்ளை 10-12 வயசு அந்த அந்த மீரா பாட்டும் கொடுத்து காட்டார். அவர் அந்த ஃபயர் சுவாமியை வியந்து பார்த்தார். பார்த்துட்டு சொன்ன கருத்து என்னன்னு கேட்டால், நாங்கள் செய்கிறதும் ஏன் ஆன்மீகம் இல்லை, நீங்கள் செய்கிறதாங்க ஆன்மீகமே என்றால் வெளிநாட்டில் போய் இந்த மக்களை எல்லாரும் நீங்கள் எங்களுடைய மதத்தினுடைய உண்மைகள், எங்களுடைய இந்த நாமஸ்மரண உண்மைகள், கடவுளுடைய மந்திரங்கள் எவ்வளவு தேவையானது, வாழ்க்கை முறையை எவ்வளவு எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில கொண்டே வெளிநாட்டு மக்களுக்கு சொல்றீங்கன்னு வியந்து பார்த்தோம். அதுபோல் இலங்கைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்த கூட்டம் அங்கே ஒரு முதல் முறையாக நாங்கள் ஊரில் கூட்டி அவதார பிரகடன நாள் என்று ஒன்று செய்தோம். எங்களுடைய அந்த உண்மையாக நாங்கள் இங்கே சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஆக்களுக்கு விளங்குதுன்னு தெரியல. அவதார பிரகடனான்ட்டு நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய இந்த சிஸ்டம் எங்களுடைய நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த வழிமுறை 700 வருஷங்களுக்கு நிலைக்க போகுதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். 10 தலைமுறைக்கு. இப்போ நாங்கள் செய்கிறது எல்லாமே வந்து 10 தலைமுறைக்கான வழிகாட்டுதல். அப்போ அதை முதன்முறையாக 2014-15 சொன்னவ சொல்கிறா எனக்கு நோட்டீஸ்களுக்கு பார்க்கணும். அதில் அவதார பிறகு நாள் கொண்டாடின போது அப்போ அந்த மாதிரி பாட்டுக்காரர் மேலே இவன் மட்டும் நான் வந்திருந்தா முழு பஜனை கிட்டத்தட்ட 1.25 மணித்தியால 1 மணித்தியாலத்துக்கிட்ட அந்த பஜனை முழு பஜனை இவ தான் பாடினா. 4-5 மொழிகள் அந்த பாடல்கள் பாடியிருந்தா. அது எல்லாரையும் மிகவும் கவர்ந்த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. நம்மளோட நல்ல உயரமான மிகவும் உயரமான ஆள் அங்கே நின்று பார்க்க அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு இதை பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ 700 பேர் அடங்கின அந்த விஷயத்தை நாங்கள் அங்கே செஞ்சுருந்தோம். இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே இந்த எங்களுடைய இந்த பூர்ண வழியில மிக முக்கியமானவர்கள். Jeden sind ganz wichtig hier in unserer Purnasweg. Wir sind nicht einfach Menschen hier in die Welt gekommen. Wir sind eine Botschaft mit in diese Welt gekommen. Das ist nicht vergessen. Es ist jede. Hier sind nicht eine 100 Leute, nur bestimmte Leute hier, aber sie haben alle eine reifende Seele. So, ihren Wörtern, ihre Gedanken und Tätigkeit wertvoll ist. Nicht unnötiges Diskussionen, unnötigen Angst oder Böse oder so. Sie sind eine wichtige Personen in der Welt für eine Weltveränderung, für eine Liebeswelt aufbauen. Alle Menschen haben wir Fehler, das ist egal. Alle Menschen haben wir ein bisschen Ego. Alle Menschen haben wir ein bisschen. Das nicht vergessen. Ein bisschen von allem ist. நாங்கள் எல்லாத்துலேயும் எங்களில் பிள்ளைகள் இருக்கும், கோபம் இருக்கும், பயம் இருக்கும், அல்லது ஆணவம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கத்தான். Das alles brauchen für einen Menschen, aber nicht zu viel. எல்லாமே இருக்கும் ஒரு மனிதர்கள், ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஆகவே
இந்த நாளில் அதை நாங்கள் சொல்லி அவனுடைய பெருமையை சொன்னாங்க. உங்களை எல்லாருக்கும் முன்னாலேயும் ஒரு பெருமை. Das ist aber nicht nur Pastorin, jeden ist wichtige Person hier. Ich habe im Kopf volles, jeder hat ein Buch schreiben kann, so volles Erinnerung von euch. ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் ஒவ்வொரு புத்தகம் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு இந்த விஷயங்கள் உங்களை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பார்க்கிறதோ நான் ich sehe euch jede Minute. So ich habe tausenden Sachen in meinem Kopf von euch. Nur wichtige für Erforschung für wie kann man euch entwickeln. உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி நான் எப்பவுமே சிந்திச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். எப்பவும் உங்களுடைய வழிநடத்துறதுக்கு உரிய வகையில் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். உங்களோட நன்மை கர்மங்களை பற்றி பார்க்கிறேன். Ich habe jeden von ihren Karma. Ich habe Sorgen über euch, euer Leben. Wie kann man eure Karma lösen? Wie kann man eure Weg zum Klaren? Wie kann man eure Dunkel nach Licht bringen? ஒவ்வொரு கணமும் உங்களை இருட்டில் இருந்து எப்படி வெளிச்சத்தை கொண்டு வர, உங்களோட துன்பங்கள்ல இருந்து எப்படி இன்பத்தை கொண்டு வர, உங்களோட நோய்கள்ல இருந்து எப்படி இதை கொண்டு வர, உங்களோட கர்மம் 7 பிறப்பு இந்த கர்மங்கள் உங்களை எப்படி தாக்குது, அதில இருந்து எப்படி நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு உங்களை கொண்டு வர அப்படின்னு நான் சதா சிந்திச்ச ஒன்றுமே இருக்கிறேன். Das ist die Botschaft von heute. Ich schaue euch, sie schauen mir. Aber ich kann lösen euch, aber sie kann nicht mehr lösen. Das ist die Unterschied. நான் உங்களை பார்த்து கொண்டு போய் உங்களோட கர்மங்களை முடிந்த வரையில நீக்கலாம், நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம், ஆனால் இந்த கர்மங்களை நீக்க முடியாது என்றால் அது எனக்குரியதாகவும் இருக்கும், மற்றது பல பேருடைய இருக்கிற கர்மங்களாகவும் இருக்கும். Nicht nur meinen Karma, Karma von allen haben wir Anteil. So, ich wünsche euch guten Miteinander. Schönen Abend.